a wave expression for a motion like this. The particle motion is like expressed with respect to displacement and time graph. Okay. Then they are asking what will be the velocity time graph. What is velocity time graph? Okay. Velocity. So it's velocity time graph. If the option Any idea? If you look into this expression, this is like a sine function, but minus sine function. Okay. So it is like this, sine t, omega t, like that. What we call x. Upper velocity is equal to, it is dx by dt. Upper d by dt of minus x naught sine omega t. So if you do so, you will get minus omega x naught cos omega t. So that is, it is negative sign of cos function. That means you will get a function like this. If positive of cos function means it will be like this. This is positive cos function. But here you will get minus negative cos function. So this is the velocity time graph of the particle. That is option C. It is correct, Nimesh. Yes, sir. The slope at t is equal to 0 is negative. That's why. Okay. Okay. You can rely on to that slope calculation also. Okay. So in this problem, a particle is thrown here. என்ன சொல்றது, ஒரு கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் வந்து ஒரு பாலை ஹிட் பண்றாரு. அப்படி ஹிட் பண்றப்ப அவர் ஏங்கிற பொசிஷன் வந்து ஹிட் பண்றாரு. It will reach a projectile path and reach at point B. அப்ப இங்க in between அது போய்கிட்டு இருக்க நேரத்துல Bங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபீல்டர் trying to catch the ball. சோ அப்படிங்கிறப்ப அவர் வேகமா ஓடி வராரு. அப்படின்னு சொன்னா எந்த வெலாசிட்டியில வந்தா அந்த Pங்கிற பாயிண்ட்ல அவரால கேட்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதான் கொஸ்டின். Bங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபீல்டர் வேகமா ஓடி வராரு. Pங்கிற பாயிண்ட் which is 9 meters far away from it. இங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி u வந்து கொடுத்துட்டாங்க 15 meter per second of the ball. இதோட வேல்யூ தீட்டா வந்து 37 டிகிரின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. சரியா? சோ அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இவர் கரெக்டா அதை கேட்ச் பிடிக்கணும்னு சொன்னா இந்த Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்தா கேட்ச் பிடிக்கலாம். அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டில வேகமா வந்தா அந்த பால் கிராஸ் ஆகிறதுக்குள்ள அவர் அந்த படத்தை பாயிண்ட ரீச் பண்ணி அந்த பாலை கேட்ச் பிடிப்பாரு. Okay, that means before it strikes the ground at, அதுவும் முக்கியமா அங்க பார்க்க வேண்டியது. சோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, the time of the ball to reach the point B should be equal to the time of this man to reach the point B. B ல இருந்து P க்கு வர்றதுக்கு ரெண்டு பேருமே P ரீச் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே உள்ள சேம் டைம் தான் அது ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப டைம் ஆஃப் த பால் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா 2u sin t. அதே இது டைம் ஆஃப் த மேன் அப்படிங்கிறப்ப என்னது, டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி. டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது 9 மீட்டர், வெலாசிட்டிங்கிறதா நமக்கு வேணும். வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் தான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? அப்போ 9/v எனக்கு தேவை என்னது, இந்த v தான் தேவை. அப்ப இதை நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணேன்னு சொன்னா அப்ப v is equal to 9 into g by 2u sin theta. G is taken as 10. Okay, 9 into 10. And u is given, it is 15. And theta is 37 degree. And from the problem itself, sin 37 is given. The value of sin 37 is given, which is 0.6018. So, which is 0.6. We can take it like that. Okay. So try to solve this, and what you get?
இதை கேன்சல் பண்ணேன்னு சொன்னா உனக்கு கடைசியா கிடைக்கிறது என்னது 90 by 30 into 0.6, that is it is 90 by 18. சரியா? So that what you get is 5 meter per second. That is the velocity of the man, so that he can catch the ball before it hits the ground. Okay. Then the next problem is a projectile initial velocity is given, that is u is given, which is I plus 2j, and the g is 10 meter per second square. Then what is the expression for path of this projectile? What is the equation for the path of this projectile? We know that in vector notation, I unit vector and j unit vector are horizontal and vertical concepts. அப்போ அது horizontal component, vertical component சொல்லி சொல்றோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப tan theta of this projectile அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா, which is u sin theta by u cos theta. Okay, normally tan thetaங்கிறது sin theta by cos theta. அது கூட நான் என்ன செய்றேன், u by u ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், so that it won't affect the equation. அப்ப u sin theta by u cos theta ன்னு வரும். ஏன்னா u sin theta அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்னது, அந்த vertical componentோட வேல்யூ, that is 2, இந்த j ஓட coefficient. அதே போல இங்க cos thetaங்கிறது horizontal component, which is 1. அப்போ tan theta is 2. ஏன் எனக்கு tan theta வேணும் அப்படின்னா, the expression is y is equal to x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta. So இதுதான் அந்த ஜெனரலா ஒரு path of a projectile ஓட expression. So இங்க tan thetaங்கிறது 2, அப்போ y is equal to 2 into x minus g-ங்கிறது 10, அது முதல்ல கொடுத்தாங்க, x square divided by 2 into u-ங்கிறது எனக்கு என்னது 1, இங்க 2, அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஸ்கொயர் வேல்யூ. சரியா? அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும், what you get, 1 square plus 2 square square into cos square அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, இதுல cos thetaங்கிறது எனக்கு என்னது 1 by tan theta ன்னு வரும் இல்லையா? அப்போ which is 1 by square root of 5. 1 plus 2 square is 5. Hypotenuse triangle அப்படி எடுத்துன்னு சொன்னா இது என்னது 1, இது 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இது 5. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்னது 1 by 5 ன்னு எனக்கு வரும், 1 by square root of 5. ஓகே, சோ இத ஃபர்தரா நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, what you get is இது ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா, 2x minus 5x square ன்னு கிடைக்கும் y. இங்கேயும் 5 வரும், இங்கேயும் எனக்கு 5 ஸ்கொயர் வரும், அதுல 5 கேன்சல் ஆயிரும், 2 கேன்சல் ஆகிறப்ப 5. சோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும், மேல இருக்கிற 5 மட்டும் எனக்கு செய்யும் வரும். சரியா? That's what we are getting, minus 5x square. சரியா? So next நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ளோ, அந்த ஃப்ளோர்ல என்ன செஞ்சிருக்கோம், ரெண்டு பிளாக் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். These two blocks are placed and they are attached with a spring having spring constant k, and these masses of these blocks are m1 and m2. சரியா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து k. If a force F is applied on mass m1, then what will be the acceleration produced on this mass m2?
இந்த M2 ஓட மாஸ்ல நடக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் என்ன? தட் இஸ் A2 என்ன? நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ்னால M1 எனக்கு மூவ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் an acceleration A1. அது கம்ப்ரஸ் ஆகி இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் தான் ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு என்ன செய்யுது M2ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சரியா? அப்போ here this F minus from this formula F minus kx is equal to M1 A1. இதுல இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் போக ரிமைனிங் தான் எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆக்ட் ஆகுது. இது ரெண்டு போகல தான் எங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அதாவது இந்த ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வர்ற ஃபோர்ஸோட தான் அதுதான் எனக்கு M1 A1 ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ kx is equal to real F minus M1 A1 அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன். சரியா? நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்திருக்கேன்னா அந்த ஃபோர்ஸோட ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி எனக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் மேல அந்த ஸ்ப்ரிங் மேல ஆக்ட் ஆகுது. இது ரிமைனிங் ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு இந்த M1ன்ற மாஸ் மேல ஆக்ட் ஆகுது. அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் திஸ் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஸ்ப்ரிங் இதோட ரிமைனிங் தான் எனக்கு என்ன செய்யுது M1 A1ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அப்ப நான் இது ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன். இந்த kx நான் இங்கிட்டு கொண்டு வந்துறேன், A1 இங்கிட்டு கொண்டு வந்துறேன். அப்ப kx = F minus M1 A1 அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். சரியா? so if I say like this, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ அதே சமயம் M2 பொறுத்த அளவுக்கு இந்த kx மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகுது. அதுதான் எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு என்ன செய்யுது டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆன் M2. No external force acting on M2. அப்படிங்கிறப்போ kx is equal to M2 A2. இந்த வேல்யூ தான். அப்ப A2 is equal to kx by M2. இப்ப kx என்ன அப்படின்னா F minus M1 A1 by M2. This is the expression for A2. Then the next problem is if two projectiles have kinetic energies of same mass 4:1 and their maximum height obtained by them is 4:1, then what should be the ratio of their ranges? Anyone? Here the kinetic energy is given, same mass is given, that means the velocity is given, and their height is also given. So what will be the mass ratio of ranges? There is an object of mass M is connected with the two springs S1 and S2. Okay, all this setup is kept in lifts. And the lift is moving with an acceleration 10 meter per second square. Okay, in upward direction. Now what will be the mass of these two blocks? Mass M. What is the value of this mass M? Here the spring constants as mass of these two springs are S1 is 90 kg, S2 is 30 kg. Okay, so ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கோட மாஸும் கொடுத்துறாங்க, அதோட மாஸும் கொடுத்துறாங்க.
spring first S1 ஓட mass 90 kg ன்னு சொல்லிடுறாங்க. இது connected to a mass and another spring is connected with a S2 that to 30 kg ன்னு சொல்லிடுறாங்க. They all are kept in a lift. The lift is moving in upward velocity a 10 meter per second square அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா S1 is elongated, S2 is compressed அப்படிங்கிற கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு m is kept constant, ஓகேவா, kept stationary with respect to the lift, அதோட பொசிஷன் மாறவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்போ மாஸோட வேல்யூ என்ன, அந்த பிளாக்கோட m வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சோ இப்போ இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, if you look into the free body diagram, இந்த free body diagram வரைஞ்சீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் மாஸ். சோ இந்த மாஸ் மேல எனக்கு F2ங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த செகண்ட் ஸ்ப்ரிங்னால ஆக்ட் ஆகுது. அதே சமயம் F1ங்கிற ஃபோர்ஸும் எனக்கு என்ன செய்யுது, இட் acting on it upward direction. Both are acting upward direction because there is an upward acceleration. அதே சமயம் இந்த பிளாக்கோட மாஸ் mg அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. if m is the mass of this block அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த உடன் பிளாக், இந்த பிளாக்ல ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்னால எனக்கு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது. காரணம் இந்த லிஃப்ட் வந்து அப்வர்ட்ல இருக்கிறதுனால அந்த ஃபோர்ஸ் எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சரியா? அப்போ இதை நான் ஈக்குவேட் பண்ணேன்னு சொன்னா தட் இஸ் F1, இது ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன், F1 plus F2 வரும். பிகாஸ் போத் ஆர் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன். பட் இந்த mgங்கிறது எனக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனால மைனஸ் mg which is equal to ma அப்படின்னு நான் கொண்டு வரேன். சரியா? அப்போ இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, the mass m is kept stationary with respect to the lift அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா அந்த இடத்துல லிஃப்டோட ஆக்சலரேஷன் தான் எனக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆக்சலரேஷனாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடுறாங்க. சரியா? அப்போ இங்க ஃபார்முலால நான் என்ன செஞ்சேன், கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்றேன். இது m அங்கிட்டு கொண்டு போறேன். m of a plus g, ரெண்டுலயுமே m காமனா இருக்கனால வெளியே எடுத்துறேன், is equal to f1 plus f2 ன்னு எனக்கு வருது. அப்ப m is equal to f1 plus f2 by a plus g அப்படின்னு நான் முடிச்சுக்கிறேன். அப்போ இங்க f1 வேல்யூ என்னதுன்னா அதோட ஃபோர்ஸ், அதோட வேல்யூ, அதாவது மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி 90 இன்டு g பிளஸ் f2 ஓட வேல்யூ 30 இன்டு g டிவைடட் பை ஏங்கிறது 10, ஜிங்கிறதும் 10. அப்போ 90 பிளஸ் 30 இன்டு g, ஜிங்கிறது 10 by 20. So that 120 into 10 by 20. So that 60 m. Appa m is equal to 60 kg. Mass of the block is 60 kg. Okay? Could you understand this problem? Konjama purinchapa? Yes, sir. I understood. Okay. I even finished that. Oh, you finished it. Fine. Yes. Please show into your. Yeah. Please. Yes, sir. Excuse me, sir. U2 is m u1 square by 1 by 2 m u2 square is equal to Square. 4:1. 4/1. ஆமா. ஸோ நான் இதை அடிச்சு கொடுத்துட்டு கிடைச்சது என்னன்னா u1 is equal to 2u2. அதாவது u1 by u2ங்கிறது 2:1. 2:1ங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டேன் சார். மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படிங்கிற ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் பாத்தீங்க சார். ஆமா. h is equal to u square sin square theta by 2g இதான் ஃபார்முலா. அதுல ஹைட் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4:1. h1 is to h2 is equal to 4:1 கொடுத்திருக்காங்க.
அதை வச்சு இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கேன் சார். டிரைவ் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் அடிச்சு கொடுத்துட்டு θ1 is equal to θ2 வந்துருச்சு சார். இங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். u1 is equal to 2u2ங்கறத இங்க யூஸ் பண்ணி 4u2 ஸ்கொயர் மாத்திருக்கேன் சார். by cancelling θ1 is equal to θ2 கிடைச்சிருச்சு. okay, range of the parabola எடுத்துறீங்க சார். r is equal to u square sin 2 θ by g. ஆமா ஆமா, அதான் கேட்டிருக்காங்க. சோ r1 by r2 எடுத்துறீங்க. எடுத்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த u1 is equal to 2u2 அப்படிங்கறத அப்ளை பண்ணி θ ரெண்டு ஈக்குவல்னு வச்சு இது ரெண்டையும் அடிச்சு கொடுத்து 4:1 ப்ரூவ் பண்ணேன். ஃபைன், சூப்பர், வெரி குட். சோ இதே மாதிரி தான் எல்லாரும் கொஞ்சம் இது ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் தான். பட் லாஜிக் வலிச பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கைனடிக் எனர்ஜியை வச்சு வெலாசிட்டி, அப்புறம் ரேஞ்சை வச்சு நம்ம என்ன சொல்றோம் θ, இது ரெண்டையும் வச்சு ஹைட்டை வச்சு θ, ரெண்டையும் வச்சு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லாஜிக் சீக்வென்ஸ் வரணும். இதை செஞ்சுட்டீங்கன்னா அழகா நீங்க இது பண்ணிடலாம். ஒரு 2 பிளாக் இருக்கு, PQன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய 2 பிளாக். இதுல P-யோட மாஸ் 4 kg, Q-வோட மாஸ் வந்து 5 kg. இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, P-க்கும் Q-க்கும் உள்ள ஃபிரிக்ஷனல் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0.2, அதே இது Q-க்கும் ஃப்ளோருக்கும் உள்ள ஃபிரிக்ஷனல் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0.1 அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சரியா? சோ இதுல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, மினிமம் ஃபோர்ஸ் நீடட் டு காஸ் தி சிஸ்டம் டு மூவ் இஸ் 17 நியூட்டன் சொல்லி சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா இதுல ரெண்டோட ஃபோர்ஸும் ஓவராலா எனக்கு ரெண்டும் சேர்த்து மூவ் ஆகணும் இந்த ஃப்ளோர்ல அப்படிங்கிறப்போ இதோட மாஸ் இன்டு ஃபிரிக்ஷனல் கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்படி பண்ணோம்னு சொன்னா எனக்கு என்ன வருது, m1 + m2 × g அப்படின்னு வர்றப்ப எனக்கு என்ன வரும், இட் சுட் பி கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றது 10 kg 10 நியூட்டனே போதும், 17 நியூட்டன் மினிமம் ஃபோர்ஸ் தேவையில்லை. அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா வருது. சரியா? செகண்ட் திங், ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, ஃபோர்ஸ் 4 நியூட்டன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த மொத்த சிஸ்டமும் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இல்ல, ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் வந்து கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன செய்யும், அது லைட்டா மூவ் ஆகத்தான் செய்யும். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன செய்யுது, ஆல் தி சர்ஃபேஸ்லயும் கொடுத்தா சிஸ்டம் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்ன வரும், எனக்கு தப்பா தான் வரும். இப்ப மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, மூணாவது சிஸ்டத்துல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, 4 kg பிளாக்கோட P-யோட மேக்ஸிமம் ஆக்ஸலரேஷன் வந்து 2 m/s² அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரியா? அப்போ அந்த 2 m/s² அப்படிங்கிறது எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, இந்த Qங்கிற இந்த பிளாக் மேல Pங்கிற இந்த பிளாக் எனக்கு ஸ்லைட் ஆகுறப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு வருது. அப்போ தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா இட் சுட் பி ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் between P and Q. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபோர்ஸ் divided by their mass of P. அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள ஃபோர்ஸ் என்னன்னா μmg by mp, mass of P. μmg அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா, μ வந்து P-க்கும் Q-க்கும் உள்ள ஃபிரிக்ஷனல் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து என்னது 0.2, mங்கிறது 4, g-ங்கிறது 10 divided by mass வந்து 4. 4 cancel ஆச்சுன்னா அப்ப 2 m/s². that is the maximum acceleration acting on P. அப்ப இது கரெக்ட், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு அது தப்பு தான். greater than 17 நியூட்டன்ல கொடுத்தா அது ஸ்லிப் ஆகும் சொல்றாங்க, அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. சோ அப்படிங்கிறப்ப ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். சரியா? தென் கேட்டீங்கன்னா
ஒரு புள்ளி, அந்த புள்ளியில ஒரு எண்டுல ஒரு 2 kg மாஸ் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணிருக்கு, இன்னொரு எண்டுல 1 kg மாஸ் again it connected with a 3 kg mass. Okay, so ஒரு எண்டுல 2 kg, இன்னொரு எண்டுல 1 kg and is connected with a spring along with another 3 kg mass. இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுல இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் 100 நியூட்டன் பை மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா, வாட் இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன், த எக்ஸ் வேல்யூ என்ன? எக்ஸ் வேல்யூ